Hello students, FIBSc SEM 1 Microbiology Paper Code MIC CC 103 Microbial World Unit 4 Introductions of Biomolecules. Now we will see polysaccharide. After the completions of monosaccharide and disaccharide, polysaccharide used as a storage compound and as a structural compound, right? So first we will see example of polysaccharide starch and glycogen as a storage molecule and cellulose and chitin as a structural polysaccharide. Polysaccharide means it's the polymer of monosaccharide. And this monosaccharide unit held together by glycosidic bond. And the functions of polysaccharide is the use as a storage compound and as a structural compound of some organism. They are primarily concerned with two important functions. Use as storage compound and storage of energy. Now next, polysaccharide are linear as well branch structures. They are further classified into two groups. First is homopolysaccharide and second is heteropolysaccharide. Based on monosaccharide repeat units. मीन्स के एम सेम टाइपना मोनोसेकेराइड हशे के अलग अलग टाइपना मोनोसेकेराइड हशे अने अलग अलग मोनोसेकेराइड थी पॉलीमर बनशे यानी तो सेम टाइपना पॉलीमर हशे एनाथी शुं थशे तो के सेम टाइपना जे मोनोसेकेराइड यूनिट हशे एनाथी पॉलीमर बनशे। तो फर्स्ट वन इज होमोपोलीसेकेराइड एंड सेकंड इज हेटेरोपोलीसेकेराइड। Now first homopolysaccharide. So what is homopolysaccharide? Homopolysaccharide are a compound which on hydrolysis yield on the single type of monosaccharide.
Means homopolysaccharide are carbohydrate which contain only one types of monosaccharide repeat unit. They are named based on the nature of monosaccharide unit. Example: glucans are polymer of glucose, whereas fructosans are polymer of fructose. मीन्स के જ્યારે ગ્લુકોઝ છે એ મોનોસેકેરાઇડ છે અને એના રિપીટ યુનિટથી એટલે એના ઘણા બધા નંબરથી જ્યારે બનશે જે પોલિમર એને કહેવાય ગ્લુકાન્સ. અને ફ્રુક્ટોઝ છે એ મોનોસેકેરાઇડ છે અને ઘણા બધા મોનોસેકેરાઇડ ફ્રુક્ટોઝના કમ્બાઇન થઈ ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડથી લિંકેજ થઈ અને જે પોલિસેકેરાઇડ બનશે તો એને કહેવાય ફ્રુક્ટોસાન. એક્ઝામ્પલ: સ્ટાર્ચ એન્ડ ગ્લાયકોઝન is storage compound. And now next, cellulose and chitin is structural compound. Starch, the starch is a storage material of plant and glycogen is a storage material in animal. Cellulose, the cell wall of plant is made up of a cellulose and chitin means the cell wall of fungal made up of a chitin or certain insect and crustacean. Now we will see storage compound in a detail. The first one is starch. Starch is a reserve material of plant means કે પ્લાન્ટની અંદર જે સ્ટોર થશે કાર્બોહાઈડ્રેટ એ કયા ફોર્મમાં સ્ટોર થશે તો in the form of starch. So now we will see in detail. Starch is carbohydrates reserve of plant and which is most important dietary source for higher animals including men. એટલે કે જે સ્ટાર્ચ છે એ એઝ અ ડાયટરી સોર્સ યુઝ થાય છે હાયર એનિમલની અંદર. એટલે કે તમે કહો કે નીચલી કક્ષાના પ્રાણીઓ અને ઉપલી કક્ષાના પ્રાણીઓ, તો જે હાયર એનિમલ છે એને કહેવાય ઉપરી કક્ષાના પ્રાણીઓ. મીન્સ કે એની અંદર જે બધા જ ઓર્ગન અને ઓર્ગેનિલ હશે એ ડેવલપ થયેલા હશે. હાઈ કન્ટેન્ટ ઓફ સ્ટાર્ચ ફાઉન્ડ ઇન cereals, roots, tubers, vegetables, etc. એટલે સ્ટાર્ચ છે એ કયા કયા પ્લાન્ટની અંદર જોવા મળી આવશે તો કે સિરિયલ, રૂટ્સ, ટ્યુબર્સ, વેજીટેબલ્સ એન્ડ એક્સેટ્રા. નાઉ સ્ટાર્ચ ઇઝ અ હોમોપોલિમર મીન્સ કે હોમોપોલીસેકેરાઇડ. તો મીન્સ કે એની અંદર જે મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ હશે એ એક જ ટાઈપના હશે. તો એ કયો મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ છે તો કે ડી ગ્લુકોઝ એન્ડ ધીસ ડી ગ્લુકોઝ યુનિટ હેલ્ડ ટુગેધર બાય અ ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ એન્ડ ફોર્મ અ પોલીસેકેરાઇડ. And starch consists of two polysaccharide component means કે amylose. Amylose is made up of glucose and amylopectin also made up of glucose but the arrangement are different.
Means starch consists of two polysaccharide component. First one is water soluble, second one is water insoluble. Water soluble it's called amylose and water insoluble it's called amylopectin. The content of amylose in a starch 15 to 20% and the content of amylopectin in a starch is 80 to 85%. Now next amylopectin. Amylopectin is a branch chain of D-glucose. Here amylo is linear unbranched chain while amylopectin is branch chain. Now next amylopectin D-glucose unit held together by alpha-1,4 glycosidic bond in amylose while in amylopectin D-glucose unit held together by alpha-1,6 glycosidic bond. Here alpha-1,4 and here alpha-1,6 glycosidic bond. So and amylose only 200 to 1000 glucose units are present while in amylopectin 80 to 85% starch ની અંદર amylopectin છે. તો few thousand glucose units look like a branch tree and in a one branch 20 to 30 glucose units are present. એટલે કે જે એક બ્રાન્ચ હશે આખું જે amylopectin છે એ બ્રાન્ચ સ્ટ્રક્ચર છે તો એક બ્રાન્ચમાં 20 થી 30 ગ્લુકોઝ યુનિટ હશે અને એ જે 20 થી 30 ગ્લુકોઝ યુનિટ હશે એ alpha-1,4 ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડથી અટેચ થયેલા હશે. પણ જ્યારે બ્રાન્ચ બનવાની હશે તો જ્યારે એ બ્રાન્ચ બનશે ત્યારે alpha-1,6 ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ છે એ ફોર્મ થશે. સી સ્ટ્રક્ચર ઓફ અમાઇલોઝ. તો અમાઇલોઝની અંદર શું હશે તો કે ડી ગ્લુકોઝ યુનિટ પ્રેઝન્ટ હશે અને જે alpha-1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજથી અટેચ થયેલા હશે. તો હિયર ઇઝ નંબર 4 એન્ડ હિયર ઇઝ નંબર 1. તો ધીસ ઇઝ alpha-1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ અને આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ આખું લિનિયર હશે. મીન્સ કે આના પછી એન છે એનો મિનિંગ કે ઘણા બધા જે ગ્લુકોઝના યુનિટ જોડાય અને આખું અમાઇલોઝ બનાવે છે. નાઉ સ્ટ્રક્ચર ઓફ amylopectin. First we will draw cyclic structure. This is a D-glucose unit. It's a D-glucose unit and it's also a D-glucose unit because of તો કે starch is a homopolysaccharide means કે it's contain a one types of monosaccharide unit only and only D-glucose. તો write a molecule. જે ડેક્સ્ટ્રો સાઇડ પર આવતા હશે એ ક્યાં લખવાના થશે તો કે નીચે. Here right. So this is a carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It's also carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So structure of alpha aminopectin means that it contains a D-glucose unit held together by alpha-1,6 glycosidic bond. Means alpha-1 નો મિનિંગ થશે કે કાર્બન એટમ 1 ઓફ ધી 1 ગ્લુકોઝ એન્ડ કાર્બન એટમ 6 ઓફ ધી અનધર ગ્લુકોઝ યુનિટ. તો હિયર 1 અહીંયા જે OH ગ્રુપ આવવાનું હશે તે ક્યાં જાય છે તો કે ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ બનાવવાની અંદર અને અહીંયા 6 જે કાર્બન નંબર છે ત્યાં કયું ગ્રુપ હોય તો કે CH2OH. એટલે અહીંયા આપણે જે OH ગ્રુપ લખવાના હોઈએ તે અને અહીંયાથી જે OH ગ્રુપ હોય તે ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ બનાવશે એટલા માટે એને કહેવાય alpha-1,6 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. એન્ડ જે અમાઇલોપેક્ટિન છે એટલે શું થશે તો કે ત્યાંથી બ્રાન્ચ પડશે. એટલે જ્યારે આપણે and now here alpha-1,4 glycosidic linkage carbon atom 1 of the 1 glucose unit and carbon atom 4 of the another glucose unit held together by glycosidic bond by removing of water molecule. તો આને અહીંયા
જે અહીંયા તમારું સ્ટ્રક્ચર છે એ ભલે આલ્ફા 1,4 ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ છે, પણ એને આપણે અમાઇલોઝ કહીશું નહીં, કારણ કે એ જે સ્ટ્રક્ચર છે તો કે એની અંદર બ્રાન્ચ પડે છે, એટલા માટે એને શું કહેવાશે તો કે અમાઇલોપેક્ટિનનું સ્ટ્રક્ચર. અને આવા અમાઇલોપેક્ટિનના બ્રાન્ચ સ્ટ્રક્ચર પડતા હોય જ્યારે આખી સ્ટાર્ચ તૈયાર થશે તો કેટલા ગ્લુકોઝના યુનિટ હશે તો કે ફ્યુ થાઉઝન્ડ યુનિટ, એટલે કે હજારોની સંખ્યામાં અમાઇલોપેક્ટિન હશે. એની કમ્પેરમાં અમાઇલોઝના યુનિટ કેટલા હશે તો કે ઓનલી 200 યા તો 1000 યુનિટ. નાવ તો કે વેન હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ સ્ટાર્ચ ઇઝ અકર ધે રિલીઝ ડેક્સ્ટ્રીન, મીન્સ કે સ્ટાર્ચમાંથી હાઇડ્રોલિસિસ થશે તો શું બનશે તો કે એનાથી નાનો યુનિટ બનશે, તો એ કયો બનશે ડેક્સ્ટ્રીન. હવે ફર્ધર જ્યારે ડેક્સ્ટ્રીનનું હાઇડ્રોલિસિસ થશે ત્યારે શું બનશે તો કે માલ્ટોઝ, તો કે માલ્ટોઝ ઇઝ ડાયસેકેરાઇડ. અને પછી ડાયસેકેરાઇડનું જ્યારે હાઇડ્રોલિસિસ થશે ત્યારે શું બનશે તો કે ગ્લુકોઝ. તો કે અમાઇલેઝ ઇઝ એન્ઝાઇમ યુઝ ટુ હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ સ્ટાર્ચ, એટલે કે અમાઇલેઝ છે એ એન્ઝાઇમ છે જેને તમે કહો છો ઉત્સેચક, અને જે સ્ટાર્ચના હાઇડ્રોલિસિસ માટે યુઝ થાય છે. Now we will see detail glycogen. So glycogen is a reserve material of animal. You all know that કે when ગ્લુકોઝ આપણે જ્યારે ગ્લુકોઝ લઈશું બોડીની અંદર, બરાબર છે, પછી ગ્લુકોઝ છે જ્યારે આપણે એનર્જીની જરૂર નહીં હોય ત્યારે ગ્લુકોઝ છે એનું કેટાબોલિઝમ થશે નહીં, મીન્સ કે ગ્લુકોઝમાંથી આપણને એનર્જી મળશે નહીં. અને ગ્લુકોઝનું શું થશે તો કે જે ગ્લુકોઝ છે એનું ગ્લાયકોજનમાં કન્વર્ઝન થશે બાય ધ યુઝ ઓફ ઇન્સ્યુલિન, એટલે કે ઇન્સ્યુલિનનો યુઝ કરી ગ્લુકોઝ છે એનું કન્વર્ઝન ગ્લાયકોજનમાં થશે. અને તમને એ પણ ખબર છે કે જ્યારે ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝનમાં ગ્લાયકોજન નહીં થાય ત્યારે બ્લડની અંદર શુગર લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અને જે શુગર લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે જેને આપણે ડાયાબિટીસ મેલિટસ કહીએ છીએ. એટલે કે જ્યારે આપણે એનર્જીની જરૂર નહીં હોય ત્યારે ગ્લુકોઝ છે એનું બ્રેકડાઉન થશે નહીં, અને ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન નહીં થાય તો એને કહેવાય કે કેટાબોલિઝમ પાથવે થતો નથી. કેટાબોલિઝમનો મિનિંગ ચય, તો કે એમનું ચય થતું નથી, અને એમાંથી આપણે એનર્જી મળશે નહીં કેમ કે આપણે એનર્જીની જરૂર છે નહીં. તો ત્યારે જે ગ્લુકોઝ છે એ ગ્લાયકોજનમાં કન્વર્ટ થશે બાય ધી યુઝ ઓફ ઇન્સ્યુલિન. અને હવે જો ઇન્સ્યુલિન પ્રોપર રીતે વર્ક નહીં કરે તો ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન ગ્લાયકોજનમાં થશે નહીં, અને જો ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન ગ્લાયકોજનમાં નહીં થાય તો બ્લડની અંદર શુગર લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે જેને કહેવાય ડાયાબિટીસ મેલિટસ. See here. તો કે we eat carbohydrates, કાર્બોહાઈડ્રેટનું કન્વર્ઝન શેમાં થશે ગ્લુકોઝમાં. કયો પાથવે યુઝ થશે તો કે કેટાબોલિઝમ. હવે કાર્બોહાઈડ્રેટનું કન્વર્ઝન ગ્લુકોઝમાં થશે, ગ્લુકોઝનું ફરીથી કેટાબોલિઝમ થશે. કેટાબોલિઝમનો મિનિંગ થશે ગુજરાતીમાં ચય. તો કે ગ્લુકોઝમાંથી શું બનશે તો કે 2 મોલેક્યુલ ઓફ પાયરુવેટ. પાથવે કયો તો કે ગ્લાયકોલિસિસ. યુ ઓલરેડી સ્ટડીડ ઇન અ સાયન્સ. પાયરુવેટમાંથી શું બનવાનું છે તો કે એસિટાઇલ કોએ, અને એ એસિટાઇલ કોએ ક્યાં જશે તો કે ટીસીએ સાયકલમાં. એ ટીસીએ સાયકલમાંથી શું કેરી આઉટ થશે તો કે ઇટીસી, અને ઇટીસી કેરી આઉટ થશે ત્યારે આપણને શું મળશે તો કે O2 એન્ડ એનર્જી. બરાબર, ઓક્સિજન છે એ બનશે અને એનર્જી મળશે. હવે નાવ જ્યારે આપણે કાર્બોહાઈડ્રેટ લઈએ છીએ એમાંથી ગ્લુકોઝ બને છે, અને હવે એ ગ્લુકોઝમાંથી એનર્જી બનાવવાની આપણા બોડીને જરૂર છે નહીં, એટલે કે આપણા બોડીને એનર્જીની જરૂર છે નહીં. વેન એનર્જી નોટ રિક્વાયર્ડ, તો ગ્લુકોઝનું શું થશે તો કે હવે આ જે ગ્લુકોઝ હશે એ ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન કેમાં થશે તો કે ગ્લાયકોજનની અંદર, અને ગ્લાયકોજનની અંદર કન્વર્ઝન કરવા માટે કોણ યુઝ હશે તો કે ઇન્સ્યુલિન, અને પછી એ ગ્લાયકોજનનું શું થશે તો કે સ્ટોર થશે. હવે જ્યારે આપણે ફરીથી એનર્જીની જરૂર હશે ત્યારે શું થશે તો કે ગ્લાયકોજનમાંથી પાછું શું બનશે ગ્લુકોઝ બનશે, અને એ ગ્લુકોઝમાંથી પાછું પાયરુવેટ એસિટાઇલ કોએ ટીસીએ પાથવે કેરી ઓન થશે, અને એમાંથી આપણને શું મળશે તો કે એનર્જી મળશે. Glycogen is often referred to as animal starch. Now, it is present in
It is present in high concentration in liver and followed by muscle, brain, etc. Glycogen is also found in yeast and fungi. Now next, તો કે ગ્લાયકોજન છે એ આપણને ઈસ્ટ અને ફંજાઈમાં પણ જોવા મળે છે. અને બીજું કે ગ્લાયકોજન છે એ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે? તો કે મસલની અંદર, બ્રેઇનની અંદર અને લીવરની અંદર હાઈ કોન્સન્ટ્રેશનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ગ્લાયકોજન ઇઝ સિમિલર ટુ ધેટ ઓફ અમાઇલોપેક્ટિન. But with more number of બ્રાન્ચ. એટલે કે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે કેવું છે? તો કે અમાઇલોપેક્ટિન જેવું જ છે. પણ અમાઇલોપેક્ટિનમાં આપણે વાત કરી કે એ જે અમાઇલોપેક્ટિન હશે એની એક બ્રાન્ચની અંદર 20 થી 30 મોલેક્યુલ પ્રેઝન્ટ હશે. એટલે કે જ્યારે 20 થી 30 લિનિયર મોલેક્યુલ પ્રેઝન્ટ હોય પછી એમાં બ્રાન્ચ પડશે. પછીથી જે ફર્ધર નવી બ્રાન્ચ સ્ટાર્ટ થાય તો એમાં પણ કેટલા મોલેક્યુલ હશે? 20 થી 30. જ્યારે ગ્લાયકોજન છે તો એ ગ્લાયકોજનનું સ્ટ્રક્ચર અમાઇલોપેક્ટિન જેવું જ છે. મીન્સ કે એમાં આલ્ફા 1 સી ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ હશે જ્યાં બ્રાન્ચ બનતી હશે ત્યાં, અને બાકીનું સ્ટ્રક્ચર છે એ લિનિયર હશે કે જ્યાં આલ્ફા 1 4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ હશે. પણ આની અંદર નંબર ઓફ બ્રાન્ચ વધારે છે એટલે કે એક જે બ્રાન્ચ હશે એની અંદર 20 થી 30 મોલેક્યુલ નહીં હોય. Glucose is the repeating unit in glycogen. Joined together by alpha 1 4 glycosidic bond Now next, structural polysaccharides are compound
they use as structural component of organisms. Example, cell wall. તો કે એક્ઝામ્પલ સેલ વોલ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ એન્ડ સેલ મેમ્બ્રેન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. હવે સેલ વોલ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ મીન્સ કે પ્લાન્ટની સેલ વોલ છે એ સેલ્યુલોઝની બનેલી છે, વેરેજ સેલ વોલ ઓફ ફંગલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કાઇટિન. નાઉ ફર્સ્ટ સેલ વોલ ઓફ પ્લાન્ટ મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલોઝ. ધેટ્સ વાય સેલ્યુલોઝ આર cellulose occur exclusively in plants and it is most abundant organic substance in a plant. તો કે સેલ વોલ છે ક્યાં બને છે? તો કે પ્લાન્ટની અંદર બને છે અને પ્લાન્ટની અંદર એ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી આવે છે એઝ અ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. બટ સેલ્યુલોઝ ઇઝ ટોટલી એબ્સન્ટ ઇન એનિમલ બોડી. એનિમલની અંદર સેલ્યુલોઝ જોવા મળતું નથી. એન્ડ એ યાદ રાખવાનું કે એનિમલ છે, એનિમલ સેલ એને ક્યારેય સેલ વોલ હોય નહીં. સેલ્યુલોઝ ઇઝ composed of beta D glucose unit. તો કે સેલ્યુલોઝ છે એ પોલીસેકેરાઇડ છે, તો એમાં મોનોસેકેરાઇડ કોણ હશે? તો કે બીટા ડી ગ્લુકોઝ યુનિટ્સ લિંક્ડ બાય બીટા 1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. એટલે કે બીટા 1,4 મીન્સ કે 1 means કે carbon atom 1 of the one glucose unit and carbon atom 4 of the another glucose units. Cellulose can't be digested by mammals. એટલે કે જે સસ્તન છે એની અંદર સેલ્યુલોઝ એન્ઝાઇમ હાઇડ્રોલિસિસ થાય એવા કોઈ એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ છે નહીં. સેલ્યુલોઝનું હાઇડ્રોલિસિસ કરવું હશે તો કયો એન્ઝાઇમ જોશે? તો કે સેલ્યુલેઝ એન્ઝાઇમ એનિમલમાં પ્રેઝન્ટ છે નહીં, એટલા માટે સેલ્યુલોઝ છે એનું એનિમલની અંદર પાચન થશે નહીં. હવે સેલ્યુલોઝ છે એનું મેમલ છે એટલે કે મેનની અંદર ડાયજેશન થતું નથી. જો સેલ્યુલોઝનું ડાયજેશન થવું હશે તો એ ગ્લુકોઝનો આખો શું છે? તો કે એક પોલિમર છે, બરાબર, અને લિંકેજ કયું છે? બીટા 1,4. તો કે એ બોન્ડ જે છે એનું બ્રેકડાઉન થવું પડશે, પણ એ બ્રેકડાઉન કરવા માટે કયા એન્ઝાઇમ રિસ્પોન્સિબલ છે? તો કે સેલ્યુલોઝ એન્ઝાઇમ રિસ્પોન્સિબલ છે. હવે સેલ્યુલોઝ એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ નથી તો જે બોન્ડ છે એનું બ્રેકડાઉન થતું નથી, એટલે કે સેલ્યુલોઝનું ડાયજેશન થતું નથી. ઇન અ સર્ટેન એનિમલ example ruminant animal and
હર્બીવોરસ. રૂમિનન્ટ એનિમલ એન્ડ હર્બીવોરસ. રૂમિનન્ટ એનિમલનો મિનિંગ થશે ગાય અને ભેંસ એટલે કે વાગોળનારા પ્રાણીઓ, અને હર્બીવોરસનો મિનિંગ થશે ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓ. તો કે આ જે એનિમલ છે એના ગટની અંદર અમુક ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે, અને આ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પાસે એવી એક્ટિવિટી છે કે એ ઓર્ગેનિઝમ છે એ સેલ્યુલોઝ એન્ઝાઇમનું પ્રોડક્શન કરશે, અને આ સેલ્યુલોઝ એન્ઝાઇમ પ્રોડક્શન કરશે જેના લીધે એ લોકો પ્લાન્ટ ખાય છે તો કે એના સેલ્યુલોઝનું પાચન થશે. એટલે કે ruminant animal and herbivorous animal contain certain microorganism in the gut. એટલે કે એનિમલના જે ગટ હશે એમાં ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ હશે, અને આ જે ઓર્ગેનિઝમ છે એ શું પ્રોડ્યુસ કરશે તો કે સેલ્યુલેઝ એન્ઝાઇમ. અને ધેટ ક્લીવ બીટા 1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. એટલે એનાથી શું બ્રેકડાઉન થશે તો કે આ જે ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ છે એનું બ્રેકડાઉન થશે. હવે જો તમે સેલ્યુલોઝનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો આપણને શું મળવાનું છે તો કે સેલોબાયેઝ. ડ્યુ ટુ હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ સેલ્યુલોઝ yields a disaccharide. Cellobiose, and followed by beta D glucose. See here, cellulose hydrolysis thase by the help of enzyme cellulase. We yield cellobiose, and cellobiose is disaccharide. Now further hydrolysis of cellobiose occur and it gives beta D glucose units. When we see a structure of cellulose, so first draw a cyclic ring structures, beta D glucose, and there is બીટા ડી ગ્લુકોઝ. તો જ્યારે બીટા ડી ગ્લુકોઝ હશે ત્યારે શું યાદ રાખવાનું થશે તો કે જ્યાં CH2OH હશે એ જ સાઈડ ઉપર શું હોવાનું છે OH એટમ. એટલા માટે અહીંયા જે OH એટમ છે એમાંથી શું બનવાનું છે તો કે ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. તો રાઇટ ડાઉન ધ કોન્ફિગરેશન ઓફ હાઇડ્રોક્સિલ એટમ. જે ડેક્સ્ટ્રો સાઈડ પર હશે એ નીચે, અહીંયા તે CH2OH છે ત્યાં અપોઝિટ સાઈડ પર શું હશે તો કે હાઇડ્રોક્સિલ એટમ, એટલે લિંકેજ ક્યાં બનશે તો કે બીટા 1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. હિયર ધ કાર્બન એટમ 4 and here is કાર્બન એટમ 1. That's why called બીટા 1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. and બીટા ગ્લુકોઝ મીન્સ કે CH2OH છે ત્યાં હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ છે, એટલા માટે અહીંયા જે તમારું લિંકેજ બને છે એ આપણે લિનિયર નથી બનાવતા ને કેવું બનાવશું તો કે ઝેડ ટાઈપનું. નાઉ વી સી કાઇટીન. કાઇટીન ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ બીકોઝ તો કે ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર પોલિસેકેરાઇડ ફાઉન્ડ ઇન અ એક્ઝોસ્કેલેટન ઓફ સમ ઇનવર્ટિબ્રેટ્સ, એક્ઝામ્પલ ઇન્સેક્ટ એન્ડ ક્રસ્ટેશિયન. ઇનવર્ટી મીન્સ તો કે અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓનું જે કંકાલ તંત્ર હશે એની અંદર તમને કાઇટીન છે એ જોવા મળશે, એટલા માટે આપણે એને કહીશું કે સ્ટ્રક્ચરલ પોલિસેકેરાઇડ. નાવ તો કે કાઇટીન ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ N-acetyl D-glucosamine units held together by beta 1,4 ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ. તો કે આની અંદર જે મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ છે એ શું છે તો કે N-acetyl D-glucosamine યુનિટ, અને આ જે મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ છે એ રિપીટ થશે અને શું બનાવશે તો કે કાઇટીન ફોર્મ થશે. તો એ જે N-acetyl D-glucosamine યુનિટ છે એને આપણે કહી શકાય NAG.
હવે આ જે NAG છે એ કયા બોન્ડથી લિંક થવાના છે તો કે β1,4 ગ્લાયકોસિડિક બોન્ડ બાય ધ રિમૂવિંગ ઓફ વોટર મોલેક્યુલ. Now we will see second class of polysaccharide. First one is homopolysaccharide and now next heteropolysaccharide. Heteropolysaccharide means કે heteropolysaccharide હશે કે જેની અંદર મોનોસેકેરાઇડ એઝ અ રિપીટિંગ યુનિટ હશે. એ કોઈ એક જ ટાઈપનો મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ હશે નહીં કે જેમાં ડિફરન્ટ ટાઈપના મોનોસેકેરાઇડ યુનિટ હશે એઝ અ રિપીટિંગ યુનિટ હશે. એટલે કે આપણે જ્યારે તેનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો આપણને મિક્સચર્સ ઓફ ફ્યુ મોનોસેકેરાઇડ્સ મળશે અથવા તો એના ડેરિવેટિવ મળશે, રાઈટ. તો કે વેન ધ પોલિસેકેરાઇડ્સ આર કમ્પોઝડ ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ શુગર or their derivatives, they are referred to as heteropolysaccharide. Example તો કે heteroglycans. તો first mucopolysaccharide. Mucopolysaccharides are heteroglycans. હિટ્રોગ્લાયકન્સ મીન્સ કે એમાં જે રિપીટિંગ યુનિટ છે મોનોસેકેરાઇડના કેવા છે તો કે અલગ અલગ છે. મેડઅપ ઓફ repeating units of sugar derivatives, namely amino sugar and uronic acid. Now mucopolysaccharides are commonly known as GAG. એટલે કે મ્યુકોપોલીસેકેરાઇડ ને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે GAG means ગ્લુકોઝ અમાઇનો ગ્લાયકન્સ. એટલે કે એના કમ્પોનન્ટની જો તમે વાત કરો તો ગ્લુકોપોલીસેકેરાઇડની અંદર શું છે તો કે એની અંદર છે અમાઇનો શુગર એન્ડ યુરોનિક એસિડ. એટલા માટે એને કીધું કે ગ્લુકો અમાઇનો ગ્લાયકન. શુગર છે એટલે ગ્લુકો અને અમાઇનો છે મીન્સ કે અમાઇનો શુગર છે એટલા માટે અમાઇનો. તો મ્યુકોપોલીસેકેરાઇડ્સ આર એસેન્શિયલ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ટિશ્યુ કલ્ચર. એટલે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ ટિશ્યુ કલ્ચર કરવું હોય ત્યારે આપણે મ્યુકોપોલીસેકેરાઇડ છે એ એસેન્શિયલ કમ્પોનન્ટ છે એટલે કે કલ્ચર મીડિયામાં આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.